نور ڈیجیٹل کلاسز میں آپ کا استقبال ہے۔ یہ جو اسکرین پر آپ پیپر دیکھ رہے ہیں یہ کلاس 10 کے کوارٹرلی ایگزامینیشن جون 2025 کا پیپر ہے اردو سبجیکٹ کا۔ اس میں ٹوٹل اردو کے 70 آبجیکٹو سوالات ہیں جس میں سے 40 سوالات کرنے ہوتے ہیں۔ یہ سوالات کلاس 10 کے 10ویں جماعت کی جو کتاب درخشاں ہے اس سے، اور ایک کتاب روشنی ہے اس سے، اور کچھ گرامر سے سوالات اٹھائے گئے ہیں، لیے گئے ہیں۔ آج ہم ان سوالات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان سوالات کا حل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جب 10th کا بورڈ کا جب ایگزام ہوتا ہے اس میں ان سوالات کو دہرایا جاتا ہے اور اسی طرح کے سوالات آتے ہیں۔ اگر ہم پہلے سے ان سوالات کو حل کیے رہیں گے تو ہمارے لیے بورڈ کا امتحان بہت ہی آسان ہوگا۔ اور اس میں جو گرامر کے سوالات ہیں یہ ہر طرح کے، ہر کلاس کے بچوں کے لیے مفید ہے، چاہے وہ کسی طرح کا بھی ایگزام ہو، اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ آپ کی اسکرین پر پہلا سوال ہے، حمد کے لغوی معنی کیا ہے؟ فرشتوں کی تعریف، رسول کی تعریف، خدا کی تعریف یا بزرگان دین کی تعریف؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا خدا کی تعریف کو حمد کہتے ہیں۔ آپشن نمبر سی اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 2، شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر ڈی، یعنی 1938 میں پیدا ہوئے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، سوال نمبر 3، درج ذیل افسانوں میں ڈاکٹر محمد محسن کا کون سا افسانہ ہے؟ بھابھی جان، فرار، کٹی ہوئی شاخ یا پھر آشیانہ؟ تو اس میں سے جو صحیح جواب ہے وہ آپشن نمبر سی ہے، اس کا صحیح جواب یعنی افسانہ فرار ہے، ڈاکٹر محمد محسن کا لکھا ہوا افسانہ۔ سوال نمبر 4، گلوبل وارمنگ کیسا مسئلہ ہے؟ مناسب، خوشگوار، معتدل یا پھر سنگین؟ تو اس کا بھی جواب ہو جائے گا آپشن نمبر سی، یعنی یہ سنگین مسئلہ ہے۔ سوال نمبر 5 آپ کی اسکرین پر، درجہ حرارت، زمین کا درجہ حرارت پچھلے 100 برسوں میں کتنا بڑھ گیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر ڈی۔ اگلا سوال دیکھیں گے، سوال نمبر 6، آپسی تبادلہ خیالات کا ایک مؤثر اور روایتی ذریعہ کیا ہے؟ شاعری، مکتوب نگاری، انٹرویو یا پھر افسانہ نگاری؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر بی، یعنی خطوط نگاری، یہ اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 7 آپ کی اسکرین پر ہے، دیکھیں گے، مرزا غالب کہاں پیدا ہوئے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آگرہ، یعنی آپشن نمبر ڈی، یہ اس کا صحیح جواب ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ مرزا غالب کا انتقال کہاں ہوا تو آپشن نمبر اس حساب سے بی لگے گا، دلی میں ان کا انتقال ہوا اور آگرہ میں پیدا ہوئے۔ تو یہ ہمیں یاد رکھنا ہے مرزا غالب کے حوالے سے۔ سوال نمبر 8، شامل نصاب بھابھی جان کیا ہے؟ مضمون، ناول، افسانہ یا پھر داستان؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر سی، یعنی افسانہ۔ بھابھی جان ایک افسانہ ہے، یہ اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 9، رقیہ بھابھی کہ جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا ہے اس کا نام کیا تھا؟ اکبر، اختر، اشرف، اصغر؟ تو اس میں اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر بی، ان کا نام تھا اختر۔ سوال نمبر 10، شامل نصاب نظم مناظر قدرت یا پھر مناظر فطرت کے شاعر کون ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سوال نمبر 10 کا، یہ ہے چک بست، آپشن نمبر بی اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال دیکھیں گے، سوال نمبر 11 پہ آ جائیں گے۔ اب آپ کی اسکرین پر یہ سوال ہے، لفظ کوہ کے کیا معنی ہے؟ بادل، ندی، پہاڑ یا پھر آسمان؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا، اردو میں لفظ کوہ کے معنی ہو جائیں گے، اس کا معنی ہے پہاڑ، آپشن نمبر ڈی صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 12، کسی کی تعریف میں جو نظم لکھی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مرثیہ، غزل، قصیدہ یا پھر مثنوی؟ تو یہ سوال آپ نے پڑھا ہوگا اور ہم نے تو کلاس میں باضابطہ پڑھایا ہے، اس کا صحیح جواب ہو جائے گا قصیدہ۔ اگر ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں کسی زندہ شخص کی تو اسے قصیدہ کہتے ہیں، اور اگر کسی مردہ شخص کی تعریف میں لکھتے ہیں کوئی شاعری تو اسے ہم مرثیہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 13، سوال ہے آپ کی اسکرین پر، غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ مطلع، قافیہ، مقطع یا پھر ردیف؟ اگر آپ نے اردو گرامر تھوڑا بھی پڑھا ہوگا غزل کے حوالے سے تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا مطلع، آپشن نمبر یہ۔ سوال نمبر 14، مبارک عظیم آبادی اردو کے ساتھ کس زبان میں شاعری کرتے تھے؟ ہندی، عربی، فارسی یا پھر انگریزی؟ تو سوال نمبر 14 کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر بی، یعنی اردو کے ساتھ ساتھ مبارک عظیم آبادی فارسی زبان میں شاعری کرتے تھے۔ اگلا سوال آپ کی اسکرین پر، سوال نمبر 15، مرزا شوق کا اصل نام کیا تھا؟ تو ان کا اصل نام تھا تصدق حسین خان، جو ہمیں آپشن نمبر بی میں دیکھنے کو ملے گا۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر
बी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यह है कि शामिल निसाब मसनवी ज़हर इश्क में किसकी लड़की का तज़किरा हुआ है। जो आपके निसाब में शामिल है मसनवी ज़हर इश्क, तो उसमें एक लड़की का जिक्र है, तो किसकी लड़की है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सौदागर की लड़की है। सवाल नंबर 17, जगन्नाथ आज़ाद कब पैदा हुए। डायरेक्ट सवाल है, इनकी तारीख़ पैदाइश आपको याद रखना है, जगन्नाथ आज़ाद की। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी 1918 में ये पैदा हुए। सवाल नंबर 18, इंडिया गेट कहाँ है। तो बहुत आसान जवाब है, इंडिया गेट जाहिर सी बात है इंडिया में है और ये दिल्ली में है, दिल्ली में। सवाल नंबर 19, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फ़रार किस नौइयत का अफसाना है। तारीख़ी, रूमानी, अखलाकी या फिर नफ्सियाती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि ये ऑप्शन नंबर बी, ये नफ्सियाती अफसाना है। सवाल नंबर 20, उर्दू किस तहज़ीब की ज़बान है। मगरिबी, मशरक़ी, दक्कनी, मुश्तरका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुश्तरका तहज़ीब। सवाल नंबर 21, गोपीनाथ किस अफसाने का किरदार है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अफसाना सेकंड हैंड। सवाल नंबर 22, नज़्म वारिस शाह से किसकी तख्लीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमृता प्रीतम। सवाल नंबर 23, तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से वाव की कितनी किस्में हैं। तो आपने पढ़ा होगा, अगर आपने उर्दू ग्रामर थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको इसका पता होना होगा कि ये ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है कि वाव की कितनी किस्में हैं, 3 किस्में हैं। क्या क्या है, वाव मारूफ, वाव मजहूल और एक है वाव मादूला। ये 3 हमें याद रखना है, ये बार बार इस तरह के सवालात एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सवाल नंबर 24, वो नाम जो किसी खूबी या ख़राबी की बिना पर आवाम की तरफ से दिया जाए उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उर्फ़, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 25, ग़ुलाम का मुअन्नस क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लौंडी। सवाल नंबर 26, इबादत की जमा क्या होगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इबादात। सवाल नंबर 26 आपके स्क्रीन पर, 26 के बाद 27 सवाल नंबर है, दर्ज ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। अज़ान, आज़ाद, आवाज़ या फिर आग। तो इसमें सारे मुअन्नस से सिर्फ एक लफ्ज़ है जो मुज़क्कर है, वो है आज़ाद। बाकी आज़ान है और आग है, आवाज़, ये सब के सब मुअन्नस इस्तेमाल है। सवाल नंबर 28, उर्दू क़वायद को कितने हिस्सों में तक़सीम किया गया है। तो अगर आपने उर्दू क़वायद पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि ये 5 हिस्सों में तक़सीम किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 29, मुहावरा आग का तारा होना का क्या मतलब है। आँखों का तारा होना, सॉरी, आँखों का तारा होना जो मुहावरा है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी बहुत प्यारा होना। ठीक है, किसी से आप बहुत प्यार करते हैं, उसको आँखों का तारा बना करके रखते हैं, ये बोला जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 30, अकरम ने खत लिखा, इस जुमले में अकरम क्या है। फेल, फ़ाइल, मफ़ूल या फिर सिफत। तो सीधा सा इसका जवाब हो जाएगा अकरम ने खत लिखा, यानी लिखने वाला कौन है, अकरम है। काम का जो करने वाला होता है वो फ़ाइल होता है हमेशा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 31 हम देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर है ये सवाल, सुहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश कब हुई। सवाल नंबर 31 में देखेंगे तो इनकी पैदाइश हुई 1911 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 32, शामिल निसाब अफसाना फ़रार का मरकज़ी किरदार कौन है। तो अफसाना फ़रार का मरकज़ी किरदार है महमूद, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 33, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पटना में इनकी पैदाइश हुई, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 34, शामिल निसाब नज़्म मनाज़िर कुदरत या मनाज़िर फ़ितरत चकबस्त की कैसी शायरी का बेहतरीन मिसाल है। तारीख़ी, मंज़री, सूफियाना, रूमानी शायरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूफियाना। सवाल नंबर 34 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 35, इंडिया गेट किसकी नज़्म है। तो इंडिया गेट किसकी नज़्म है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जगन्नाथ आज़ाद इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 36 आपके स्क्रीन पर, जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल कब हुआ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी
2004 में इनका इंतकाल हुआ। सवाल नंबर 37, कार्बन डाइऑक्साइड में कितना इजाफा हुआ है? सवाल नंबर 37 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी 31%। बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 भारत के किस शहर में मुनक्किद हुआ? सवाल नंबर ये 38 है, इसका सही जवाब हो जाएगा दीमापुर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 39, सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? दरख्शा एक किताब है जो क्लास 10th में पढ़ाई जाती है, उसमें एक मजमून शामिल है, वो है रिया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 40, दर्ज झेल किताबों में सर सैयद की तख्लीक कौन सी है? हयात जावेद, यादगार गालिब, असबाब बगावत हिंद या फिर अल-फारूक? तो इसका सही जवाब है असबाब बगावत हिंद, ये सर सैयद अहमद खान की लिखी हुई किताब है। ये सर सैयद अहमद खान वही है जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनवाई थी, ये भी हमें याद रखना है साथ साथ। सवाल नंबर 41, गालिब की वफ़ात कहाँ हुई? तो ये ऊपर अभी ये सवाल आया था ऑप्शन में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गालिब की वफ़ात हुई दिल्ली में, और गालिब कहाँ पैदा हुए थे? आगरा में, ये भी हमें याद रखना है। सवाल नंबर 42, मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया है, ये किसका कौल है? तो इसका सही जवाब है गालिब, ऑप्शन नंबर डी। गालिब ने कहा था कि मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया है, ये खतूत के बारे में उन्होंने कहा था। अब अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं, सवाल नंबर 43, लफ्ज़ ताजिर के क्या माना है? इलाज करने वाला, फूल चुनने वाला, तंज करने वाला या फिर तिजारत करने वाला? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तिजारत करने वाला, बिजनेसमैन जिसे हम कह सकते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर 44 नंबर सवाल है, मिर्ज़ा शौक का ख़ानदानी पेशा क्या था? तो इसका सही जवाब है तबाबत का, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 45, खलीफा की जमा क्या होगी? तो खलीफा की जमा है खुलफा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, जो कि ग्रामर से सवाल उठाया गया है वाहिद जमा के चैप्टर से। अगला सवाल, सवाल नंबर 46, दर्ज झेल में साबका की पहचान कीजिए, यानी साबका और लाहिका का जो चैप्टर है उससे सवाल उठाया गया। तो इसमें साबका कौन है, कौन सी मिसाल है साबका वाली? और ज़ुखाना, अक्लमंद, ईदगाह, ये सब तो नहीं है, ये सब लाहिका की मिसाल है। यहाँ पे ला हासिल में जो ला है ये साबका की मिसाल है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा इसका। सवाल नंबर 47, अलिफ ममदूदा ज़ैल के किस लफ्ज़ में है? तो इसमें इसका अलिफ ममदूदा वो अलिफ है जो मद हो जिसमें, तो इसमें क्लियर है कि आवाज़, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 48, इसमें मारफा की निशानदेही कीजिए। इसमें मारफा किसे कहते हैं? जो ख़ास नाम को बताए, तो इसमें ख़ास नाम कौन सा है? ताजमहल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 49, वो कलमा जो किसी काम करने वाले को ज़ाहिर करता है वो क्या कहलाता है? अब ये सवाल आया था, काम करने वाले को हम क्या कहते हैं? उर्दू ग्रामर में, मतलब किसी भी ग्रामर में फ़ाइल कहते हैं, यानी सब्जेक्ट जो काम करने वाला होता है। आगे देखेंगे सवाल नंबर 50, दर्ज झेल में हरफ़े मुरक्कब की पहचान कीजिए। कौन सा हर्फ मुरक्कब है? मैंने बताया था इससे पहले भी आप लोगों को कि मुरक्कब जो दो हरूफ से बन करके एक हर्फ बने, वो है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, बा और हा मिला के भा, जैसे भरना लिखते हैं हम लोग। आगे देखेंगे सवाल नंबर 51, उर्दू मुअल्ला किसके खतूत का मजमुआ है? तो सीधा जवाब है मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 52, हम लोग खेल रहे हैं, तो इसमें खाली जगह को पूर्ण करना है, तो क्या सही होगा? ये जो खेल हम लोग हैं, तो इसमें ये वाला सही जवाब है, जमा का सेगा है, तो जमा आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, बाकी सब गलत हो जाएंगे। सवाल नंबर 53, स्कूल क्या है? इसमें आला, इसमें तादाद, इसमें ज़र्फ़ या फिर इसमें मारफा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इसमें ज़र्फ़। सवाल नंबर 54, दर्ज झेल में माजी शक्किया की मिसाल कौन है? जिसमें शक हो उस तरह का जुमला कौन सा है? वो खा चुका है, ये तो सही है, मैं पढ़ता हूँ सही है, हम लोग पढ़ते हैं सही है, वो लोग खा चुके होंगे, इसमें डाउट है, इसमें शक है, तो यही सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 55, दिन की ज़िद क्या होगी? जाहिर सी बात है, दिन का उल्टा क्या हो जाएगा आपका? रात, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। सब बहुत आसान है, इसलिए हम जल्दी जल्दी सब कर लेंगे। सवाल नंबर 56, दर्ज झेल में इसमें नकरा कौन सा है? तो देख लेंगे यहाँ पे, इसमें नकरा नदी है, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 57, मिर्ज़ा शौक की मसनवी का नाम क्या है? मिर्ज़ा शौक की जो मसनवी हमारे सिलेबस में दाखिल है, तो उसका नाम है फ़रेब इश्क। मिर्ज़ा शौक की ये सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन इसका नाम फ़रेब इश्क है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। सवाल नंबर 58, मुबारक अज़ीमाबादी का इंतकाल कब हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1958 में। सवाल नंबर 59, उर्दू शायरी में मुबारक के उस्ताद कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा 59 का सही जवाब है दाग दहलवी, ऑप्शन नंबर बी इसका
صحیح جواب ہو جائے گا۔ سوال نمبر 60، ملیالم کس صوبے کی زبان ہے؟ تو کیرل کی زبان ہے، آپشن نمبر سی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ سوال نمبر 61 ہم دیکھیں گے ابھی، افسانہ سیکنڈ ہینڈ کا اردو ترجمہ کس نے کیا ہے؟ تو اس کا صحیح، یہ سوال کہاں سے اٹھایا گیا ہے؟ 61 نمبر سوال یہ ہم دیکھیں گے ابھی۔ یہ سوال اٹھایا گیا ہے، روشنی ایک کتاب ہے جو آپ کو پڑھنا ہے، روشنی۔ اگر نہیں خریدیں آپ لوگ تو خرید لیے دکان سے، اور اس کو پڑھیں ضرور، اس کتاب سے سوالات ضرور آتے ہیں، بار بار میں کہتا ہوں۔ تو اس سیکنڈ ہینڈ افسانہ اس کتاب سے اٹھایا گیا، اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر ڈی، جیلانی بانو۔ آپشن نمبر 62، یہ بھی روشنی سے کہانی واترک کے کنارے میں بڑھیا ناول کی کون تھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر سی، یعنی موسی تھی، آپشن نمبر سی۔ سوال نمبر 63، یہ بھی روشنی کا سوال ہے، نظم دیے کس شاعر کی تخلیق ہے؟ یعنی دیے نظم کس نے لکھا؟ تو آپشن نمبر سی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا، ارون کولہٹکر، آپشن نمبر سی اس کا صحیح جواب ہے۔ 64 نمبر سوال میں کان بھرنا کا مطلب کیا ہے؟ کان بھرنے کا مطلب جو ہے وہ اردو محاورے کے حساب سے اس کا مطلب ہو جائے گا چگلی کرنا، یعنی کسی کا کان بھرنا، آپشن نمبر یہ اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 65، غزل عربی قصیدے کے کس حصے سے ماخوذ ہے؟ سوال نمبر 65 کا صحیح جواب ہے تشبیب، یعنی آپشن نمبر سی اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال آپ کے اسکرین پر، سوال نمبر 66، رقیہ بھابھی کی بیٹی کا کیا نام ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر بی، ریحانہ۔ سوال نمبر 67، سر سید نے کون سا رسالہ جاری کیا تھا؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی سر سید احمد خان نے علی گڑھ سے رسالہ جاری کیا تھا، اس کا نام ہے تہذیب الاخلاق۔ آج بھی یہ رسالہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے نکلتا ہے، اور یہ بہت مشہور رسالہ ہے، اور اس کے جو مضامین ہوتے ہیں وہ بہت مشہور، بہت ہی اچھے ہوتے ہیں، اسی لیے اس رسالے کو نہیں بھولنا ہے۔ سوال نمبر 68، لفظ مرثیہ کس زبان سے ماخوذ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر بی، عربی زبان سے ماخوذ ہے۔ سوال نمبر 69، جملہ کس سے بنتا ہے؟ تو جملہ بنتا ہے لفظوں سے، سوال نمبر 69 کا جواب ہو جائے گا آپشن نمبر ڈی، لفظوں سے۔ سوال نمبر 70 اور آخری سوال ہے، ڈاکٹر محمد محسن کس یونیورسٹی میں پروفیسر تھے؟ تو یہ آپ نے ڈاکٹر محمد محسن کے بارے میں درخشہ کتاب میں پڑھا ہوگا، تو وہ کس یونیورسٹی کے تھے پروفیسر؟ پٹنہ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے۔ تو یہ تھے آج کے 70 سوالات جو ہم نے دیکھنے، سمجھنے اور حل کرنے کی کوشش کی۔ میں نے پہلے ہی بتایا تھا اس میں تینوں کتاب سے سوالات ہیں، ایک تو گرامر سے ہے، درخشہ سے ہے، اور روشنی سے ہے۔ اگر ان تین کتابوں کو ہم پڑھیں گے، ان سوالات کو غور سے دیکھنے کی اور سولو کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بار میں اگر نہ ہو تو کئی بار ویڈیو کو پاز کر کر کے آپ ان سوالات کو دیکھیں گے، اور ہر سوال کا جواب آپ کو زبانی یاد ہونا چاہیے تاکہ ایگزام میں کسی بھی طرح کی کوئی دقت نہ آئے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا اور کافی تیاری میں مدد ملے گی۔ ویڈیو کو خود دیکھیں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے تاکہ علم کا یہ جو ہے سفر دور تک پہنچے اور سب لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے۔ بہت بہت شکریہ۔